Hristos vaskrse, draga braćo i sestre. Tokom svoga putovanja Rusijom 2014. godine prvi put sam posjetio Trojice Sergijevu lavru, srce Rusije. Svakako najsvetije mjesto u Rusiji je lavra prepodobnog Sergija, radonješkog igumana i sve Rusije čudotvorca, osveštana u slavu i čast svete i živonačalne Trojice jedinoga Boga. Trojice Sergijeva lavra nalazi se u gradu zvanom Sergijev Posad, koji je i nastao oko same lavre. Iz Moskve se u Sergijev Posad stiže vozom, iz železničke stanice Jaroslavski vokzal, putovanje je veoma udobno i traje oko 2 sata. Sam Sergijev Posad je veoma lep i uređen grad, veličine Novog Sada. Zašto Rusi kažu da je lavra srce Rusije? Zapravo, sva ruska istorija može se sublimirano ispratiti ovdje. Kao što smo već rekli, centar prve ruske države bio je Kijev, ali su ruski mitropoliti posle pada Kijeva pod mongolsku vlast u 13. veku preneli katedru kijevske mitropolije u grad Vladimir, a kasnije i u Moskvu u kojoj se i dan danas nalazi. Međutim, ni Moskva nije pošteđena razaranja, tako da je i ona i druge ruske kneževine, koje su u to vreme bile razjedinjene, morala da plaća danak mongolskom hanu. U 14. veku, u potpuno pusto mesto u gustoj šumi, naseljeno jedino medvedima i vucima, doselio se mladić po imenu Vartolomej, koji će se nešto kasnije i zamonašiti i dobiti monaško ime Sergije. Uporan u svom podvigu, mladi Sergije je svojim rukama, položivši svu svoju nadu u trojednoga Boga, sagradio prvu drvenu crkvu buduće Sveto-Trojitske lavre, koja će kasnije postati po njemu poznata kao Trojice Sergijeva lavra. Prvi sabrat prepodobnog Sergija bio je divlji medved, koji mu je jeo iz ruke i umiljato ga slušao kao da mu je rođeni sin. Nešto kasnije, prepodobnom su počeli da dolaze učenici i tako se formirala monaška opština. Starac je još za života važio za čudotvorca i mirotvorca. U jednom trenutku prepodobni otac Sergije se rešava na put po svim ruskim kneževinama, i to peške, zamislite u ono vreme. Kao rezultat ovoga puta sve su kneževine priznale vlast Moskovske kneževine i faktički je obnovljen institut velikoga kneza. A time su i postavljeni temelji buduće ruske carevine. Veliki knez je postao sveti blagoverni Dimitrije iz roda Rurikovića, knez Moskovski. Monaška pravila prepodobnog Sergija bila su izuzetno stroga i mnogi današnji monasi se u njih ne bi uklapali. Jedno takvo pravilo glasi: ne uzimaj ništa od hodočasnika koji posećuju manastir. Ako želiš popiti mlijeka, potrudi se, pomuzi kozu. Jedno drugo pravilo glasi: molitva bez truda nije Bogu ugodna. Danju radi, noć provedi u molitvi. Sam prepodobni je naravno bio prvi molitvenik i rabotnik i prvi u ćutanju. Govorio bi samo kad mu neko postavi pitanje, nikad sam od sebe. Kad mu je ponuđeno da bude mitropolit Moskovski, prepodobni je skromno odbio. Kad su mu jednom monasi zamerili što mnogo radi obične poslove u bašti, neprimerene igumanu, sveti starac je samo ćutke nestao da niko nije ni primetio da ga nema. Do sljedećeg dana. Bez jedne riječi uvrede, potpuno smireno otišao je opet u gluhu šumu i počeo kao mladić da seče šumu i gradi sebi novu kolibu. Kasnije je i na to mjesto nikao manastir. Blagoslovom prepodobnog Sergija
veliki knez Dimitrije Donski, pobedi bezbožne Mongole u bitci na Kujikovom polju 1380. godine, što je bila prva pobeda ruske vojske protiv Mongola ikada. Upravo zato prepodobni Sergije je postao simbol ujedinjenja Rusije i njen najveći svetitelj i čudotvorac. Rusi kažu vojvoda zemlje ruske. Toliko je učenika svetoga starca koji se poštuju kao sveci. Najpoznatiji je svakako prepodobni Nikon, koji je u 15. veku podigao prvu kamenu crkvu u Lavri, to jest rekonstruisao je originalnu malu drvenu crkvu prepodobnog Sergija. Upravo taj hram je čuveni Trojitski sabor, u kome i leže svete mošti prepodobnog Sergija. Hram je oslikao najčuveniji ruski slikar svih vremena, također svetac, prepodobni Andrej Rubljov. Ikona Svete Trojice je svetinja od neprocenjive vrednosti ne samo za Rusiju, već za svo pravoslavlje. Rusi kažu kad padne Lavra, pašće i Rusija, a jednom prilikom za malo i da padne. Bio je to rat sa Poljacima i Litvancima koji su uspjeli čak i Moskvu da zauzmu. I oni su 15 mjeseci držali Trojice Sergijevu Lavru pod opsadom. Od septembra 1608. do januara 1610. I naravno nisu uspjeli da je zauzmu. Ruska junačka odbrana Lavre preokrenula je tok rata i spasla Rusiju. Posle ovoga rata ugasila se nažalost ruska vladarska porodica Rurikovića koja je vladala Rusijom 7 vekova. Ali hvala Bogu, umjesto nje pojavila se nova dinastija, dinastija Romanovih. 11. jula 1613. godine Ruska skupština većinom glasova izabrala je Mihajla Fjodorovića Romanova na carstvo i on je postao prvi ruski car iz dinastije Romanovih, koja će vladati Rusijom do njenog sloma 1917. Lavra je danas najveći ruski manastir. Ako neko mesto na zemlji podsjeća na nebeski Jerusalim, Jerusalim budućeg veka, onda je to Trojice Sergijeva Lavra. Crkvama u Lavri i monaštvu se ne zna broj. Jedna liturgija je završena u Trojitskom saboru, a druga već počinje u Uspenskom. I tako svaki dan nebrojeno puta. U crkvama koje se ne daju izbrojati. Da li ima 20, 30, 40 liturgija u jednom manastiru? Koliko je to crkava, koliko je to monaštva, koliko je to vernog naroda, braćo i sestre? Danas, u sklopu Sergijeve Lavre, se nalazi i Moskovska duhovna akademija. Lavra ima 3 gostionice za hodočasnike, koje, iako su izuzetno velike, su zapravo premale da smeste narod koji hrli u Lavru sa svih krajeva sveta. Tako da i narod koji živi u Sergijevom posadu iznajmljuje smeštaj i tako prihoduje. Često se mogu u Lavri sresti i ruski vojnici, jer je prepodobni Sergije zaštitnik ruske vojske. A također mu se mole i studenti, jer pomaže u savladavanju svakakvih poeznih nauka. Tako da je oko Lavre uvek živo. Red na poklonjenje prepodobnom Sergiju obično dugačak. Mada sam ja imao sreću da padne kiša, pa se red naglo smanjio, te sam čekao manje. Kažu da prepodobni Sergije ispoveda svoja duhovna čeda kad dođu da mu se poklone. Iz ovog razloga mnogi ljudi koji dođu na poklonjenje satima plaču. Ova velika duhovna radost se i meni najgrešnijem dogodila i posle toga se čak ponovila kad sam 2021. godine po drugi put došao u Lavru. Iako nisam očekivao da će se to ponoviti, ali to je zaista veliki blagoslov. Zaista je živ i nije umro,
naš veliki u Hristu Otac prepodobni Sergije, sve ruski i sve pravoslavni čudotvorac. Veliki si, Gospode, i čudesna su dela Tvoja, i nema reči da iskaže sva čudesa Tvoja. Ovu lepu priču najbolje je završiti domaćim manastirskim kvasom, ruskim nacionalnim pićem u žitarici, naravno bez alkohola. Šalu na stranu, zaista je manastirski kvas najbolji koji se može popiti. Hvala vam, draga braćo i sestre, na strpljenju da saslušate ovu priču. Hvala i Bogu ako je nekom bila duše polezna. Živi bili, Bog vas čuvao na mnogaja ljeta. Amin. Радуйся, яко тобою сладости духовных исполняемся. Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче. Бури жития мира сего, присно внутренними и внешними злостраданий волнующегося, преподобный отче Сергие, избавися, пришел и сила пристанище немятежное небесное, на места злачно и прохладно, и держа потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божия нетленная, пения и гласы празднующих, там опочиваешь и веселишься со всеми ангельскими силами, поя Богу. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слышаша, преподобный отче Сергие, ближние и дальние ангелоподобное Твое житие, и благодати чудес струю выну текущую, яко молитвою Твоею прокажения очищаются, слепие прозирают, хромие ходят, и разнообразных недуг с верою протекающие здравие улучают, сих избавшийся вопияху к Тебе таковая. Радуйся, мироварнице, на вся недуги врачевание подавающая. Радуйся, безмежно паче естества врачу скоро милостивый. Радуйся, милости превеликой и скорбным сострадания сокровище. Радуйся, всеусердно о людях промышления приятелище. Радуйся, душу свою за человеке положить и готовый. Радуйся, увеселение от рада к Тебе прибегающим. Радуйся, мертвеца преславно молитвою Твоей ожививый. Радуйся, оскудение монастырское в пищи исполнивый. Радуйся, на сусе месте поток водный тещи у Бога и спросивый. Радуйся, яко таешь, где вода молитвою Твоей исцеляешь недуги чудодействует. Радуйся, чудес пучина Богом излиянная. Радуйся, желаемый благ пришедшим к Тебе подателю. Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче. Боготечная пресветлая звезда явился иси, преподобный отче Сергия, небо церковное украшая и всех блудящих по морю страстного жития сего данную Тебе от солнца правды Христа Иисуса, истинного Бога, благодатью озаряя, мрак печали и мглу всяких недуг и скорбей прогоняя, наставляешь и всех к Тебе с верою притекающих на путь спасенный, к вечному небесному Отечеству ведущий, поющих Богу Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
преподобный Сергий, яко в мире всем всяческая суета и тлению причастна, под счастье вседушно привечному Богу благоугодите, и воистину не воче потрудися, примени бо тленное на нетленное, наипаче же предстояние сподобися у страшного престола владычня, в славе вечней, тем же вопием Ему. Радуйся, яко и держи Христос вселись, и там, где ты пребываешь, радуйся там, яко в зерцале Божье вся Ему любезное созерцаешь. Радуйся, яко созерцая в нем молящихся Ти о помощи молитвою Твоею им полезное ходатайствуешь. Радуйся, скорый помощниче, призывающий Тя во брани православным. Радуйся молитвою Твоею российской стране победы на противное подавай. Радуйся, скорбящий, скоро предстательный утешителю. Радуйся, немощи телесных и душевных, немздоприемный исцелителю. Радуйся, многое чудеса благодатью Духа Святаго содевай. Радуйся, хромым хождение, слепым прозрение подавай. Радуйся, грозд винный, питающий нас и веселящий. Радуйся, разбор Христа лозы истинное, вновь плод пособие православным творящая. Радуйся, благий раби, верный и добрый делателю винограда Христова. Радуйся, Сергие, скорый помощничий и преславный чудотворче. Проповедую держава российская, богомудрие Сергия, труды Твоя и болезни, бдение же и сухоедение, ради душевного Твоего спасения подъятыя, Его же ради прославить, а Господь славою Своею божественную, тем же, яко рай насажденный, в церкви явился Иси, имущий древо жизни самого Господа, от Него же вкусившие, вся скоро гибнущая в мире всем презирают, и радостно в прекрасный виноград вышний входят, и где же ты, предстоя Ему, вопиешь и аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Воссия церкви и стране нашей российской, просвещение совершенных Твоих добродетелей, преподобный Отче Сергие, они же благодарящие Отца Небесного, давшего Тебе таликую благодать величия Своего, к Тебе, яко к теплому о нас молитвеннику, радостное воспеваем тако. Радуйся, ангельское житие нам являй, радуйся, страсти греховные уставляй, радуйся, образе истинного смирения, радуйся, зерцало совершенного терпения, радуйся, наставниче великий спасению, радуйся, приводя грешных по исправлению, радуйся, известный исполнителю заповедей Христовых, радуйся, душ немощных исцеление, радуйся, милостыню творить и научай, радуйся, ризы и брашно немощным подавать и повелевай, радуйся, пустыничу мирскую честь и богатство возненавидевы, радуйся, постниче от юности Богу послуживы, радуйся, Сергие, скорый помощник
преславный чудотворче. Хотя избран Дом Духу Святому себе сотворите, подчался еси тесным и прискорбным путем, ведущим в жизнь вечную, взем на рама свой крест Христов шествовати, еже благодатью Божией от юности Твоя непорочно в творении их заповедей Господних совершив, достигл еси уготованного Тебе в небеснем всевеселом пребывании воздаяния, и там благодарственно поешь и Богу. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Новую благодать показав всех Творец и Владыка Тебе, богомудрый Сергие, аще Богу и умер еси на земле плотью, но душею в вышнем селении всегда живсы, многое и преславное чудеса в мире живущим людям действуешь и теплым Твоим ходатайством пособствуешь и вопиющим к Тебе, таковая. Радуйся, девственниче, душею и телом, радуйся, инокам наставниче предивный, радуйся, душ наших радование, радуйся, быстрое нищим услышание, радуйся, скорбящим приятное попечение, радуйся, чистоты усердных хранителю, радуйся, ненадежным надеяние, радуйся, всея Россию веселение, радуйся, древо чудоточное рая Иисусова, радуйся, книги райского прозябения, радуйся, мира Христова благоухания, радуйся, яко тобою приносится радование, радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче. Страшное и преславное чудо является притекающим к Тебе, богомудрый Сергие, ибо данную Тебе Божию благодатью с верою просящий, немедленно от всяких многообразных телесных и душевных скорбей исцеляешь и, от бед избавляешь и, от напасти охраняешь и всем всяко благополезное прошение исполняешь и вопиешь и Богу. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Весь еси преподобный отче Сергия Вышних, но и нижних не оставляешь присно со Христом Царем вечным царствуешь и нас, грешных и недостойных, пред Ним воспоминаешь молясь о спасении нашем, тем же от усердия нашего вопием к Тебе сице. Радуйся, оставший имение, возлюбивый нищету Христову, радуйся, достиги к неистощимому богатству, радуйся, Духу Святому, поклонивайся со всяким смирением, радуйся, воине Христов непобедимый явшийся, радуйся, крилома богомыслия, сети вражия сокрушивый, радуйся, смирением возвышаемый, вечные кровы возлетелый, радуйся, просвещенный внутрь благодатью, радуйся, истребивый страстей полудушевленную, радуйся, в подвизях дневных и ночных течениях совершивый,
Радуйся в невечернем дни Царствия Божие, присно почивай. Радуйся там о снедении пищи разумные сподобившися. Радуйся, яко того блаженства от Бога вечно удостоивайся. Радуйся, Сергие, скорый помощничий и преславный чудотворче. Всякое естество ангельское удивися великому свыше тебе дарованию, яко на земле невещественное житие показал еси, и во плоти, аки бесплотен явился еси. Сего ради многих чудес творения от Господа прием, чистою и боголюбезною душею Твоею, того благостью к небесным причтен еси силам, в небесех ныне поеши всесильному Богу. Аллилуйя! 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 Вития многовещанные недоумеют достойно славить Тебя, достойный всякой славы, славне преподобне Отче Сергие, ибо паче естественное многое преславное чудодействия, еще жив сущ показал еси, но и по смерти тая благодатью Божию творить и не пристаеши. Мы же любовью понуждаеми, дерзаем петь и Тебе сице. Радуйся, земные ангели и небесный человече, радуйся во плоти живы духовно на земле небесном, радуйся в человечестве, пребывая ангельским мире премирно, радуйся душевным от Твоим очим, обыну Господа созерцави. Радуйся пред лицем Божиим, яко раб пред Господем ходивый. Радуйся пред Оном, яко сын пред отцем, яко ученик пред учителем шествовали. Радуйся, яко воин пред воеводою, готов сы вся победная им творить. Радуйся, добрый стадо своего и начествующих наставничей и правителю. Радуйся, шествуя от силы в силу, донде же явися тебе, Бог ворот Сионе. Радуйся, единого Господа, возлюбивый к Нему от часа своя выну и меры. Радуйся во вся дни живота своего, Его искавые в нем намерение полагавы. Радуйся, нечисогона небеси, на земле разве Христа Иисуса видите желавы. Радуйся, Сергие, скорый помощничей и преславный чудотворче. Спасти хотя душу твою, в юности возраста своего отрекался еси, воли своя, и во знамении отсечения я постригвайся волосы главы своя, и был еси монах, покоривый себе воли Божией и начальником, от Него поставленным, их же веление так ослушал еси, яко самого Господа никогда же прикословя, но слову веления исполнением дела отвещавая. Всяческое же приключение благодарно, яко верный раб от Господа приимал еси, ему же на небесех предстоя ныне вопиеши. Аллилуйя! 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 Стена еси человеком, к заступлению Твоему прибегающим, преподобне богомудрей Сергие, тем же и нам к Тебе приходящим, и милостивого Твоего во всяких нуждах заступления,
у Царя Небесного просящим, буди стена крепкая и ограждение непреоборимое, от всяких нас бед и напастей застеняя и ограждая, заеже мы вопием Тебе, таковая. Радуйся, воине Царя Небесного, не обязавайся куплями житейскими, да ему угоден будешь и. Радуйся, не восхотем и двема Господинам, а Богу и миру работать, и но единому Богу Творчию. Радуйся от юности на тело свое, на мир сей дьявола вооруживайся. Радуйся постом, поклоны, стоянием, на молитве, бдением, умертвивай плоть свою. Радуйся, умертвивай оную, прежде, нежели она жива страстям пяше. Радуйся, мертву содеявый, гортань противу принимания сластей. Радуйся, мертв сотворивый, язык противу глаголания скверных, клеветных и ложных. Радуйся, мертвый, устроивый ушеса противу слышания душе вредных. Радуйся, мертвый, содеявый, руцы противу грабления и всяких зол творения. Радуйся, мертво сотворимый, чрево противу объедения и пьянства. Радуйся, мертво соделывай трудами чресла своя противу нечистоты. Радуйся, мертвый, сотворивый лозе противу течения в путь грешников и на совет нечестивых. Радуйся, скорый помощниче и преславный чудотворче. Пение благодарственное благотворителю Христу Иисусу, Тя преподобне Отче прославляющее, все православние взывают, яко даровал Ти многих чудес сиву творения, слепые просвещати, прокаженные очищати, больные врачевати, бесные от демонского дручения освобождати, толико сильне, яко же и неуприведенным к Тебе бывшим бесным, еще на пути демоне от них отбегаху, и к тому не возвращахуся, боящийся в Тебе силы Божия, и уже выну в небесех прославляя вопияши Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Светозарное светило в православной российской державе и во всей вселенной благодатью немерцающего солнца Христа Иисуса, просвещающие воссиявшие, зримтя богомудрию Отче, с невещественными Бог Вышних предстоя престолу Троицы Пресвятыя, радости превеликие исполнен еси, и божественными лучами трисолнечного света осияваем, облистаешь и верные, вопиющие к Тебе, таковая. Радуйся, вошедший на гору превысоку добродетелей божественных. Радуйся, яко я удоб вошедший на гору небесную. Радуйся, яко от обители земные во обитель небесную водворился еси. Радуйся, яко восходя там о душею на мощи Твоя святые оставил еси. Радуйся, яко мощи Твоя исцеливают всякие скорби и болезни. Радуйся, яко мощи Твоих демоны трепещут. Радуйся, яко Твоя мощь, кому ж до приключившихся печали бывает увеселение.
Радуйся, душе, во стихи всего горний царю небесному. Радуйся, яко там предстоя всех нас нему терпев ходатайствуешь. Радуйся, яко благоутробие его всех чтущих память твою милостивляешь. Радуйся, яко всем верным всякое прошение во их пользу исполняешь. Радуйся, смирение, скорый помощничий, преславный чудотворче. Благодать, данную Тебе от Бога сведущая, Тебе, присного нашего милостивого Отца, прилежно просим, пролей ныне теплую Твою молитву о нас грешных ко Господу, якогда презрев вся наши согрешения, дарует победы на враги, яко царю Константину на Максентия, яко Давиду на Голиафа, державу российскую да укрепит, церковь свою святую от распри и расколов незыблему да сохранит, обилие всяких плодов земли да дарует, и вся православные христианы да спасет и помилует. Часогодний год Твоими молитвами улучите ожидающее, вопием Ему, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Поюще дивного во святых своих Царя Небесного, прославившего Тя, верного своего раба, преподобного отца Сергия, милостивое Твое скорое нам во всяких нуждах и печалях поможение прославляем, ибо в Тебе, в Троице, прославляемый Бог наш, преславным многим чудодействием дивно прославися, о часом удивляющийся, вопием к Тебе сице. Радуйся, великославный российский наш заступниче, Отче Сергие. Радуйся, совершенный добродетелем человече. Радуйся, дивный подражателю совершенства Отца нашего Небесного. Радуйся, преблагий и добрый наставниче Ираков. Радуйся, образе пустынножителей, устроителю общего жития. Радуйся, всех православных скорый помощничей заступниче. Радуйся, Царя Небесного и Бога известный умилостивителю. Радуйся, многожды заступлением Твоим прошение предваряй. Радуйся, по крови Богом сданной, им же покрываются мнози. Радуйся, ленивых, подвигнувых Твоими христоподражательными нравы. Радуйся, доброзрачное света евангельского всесветлое сияние. Радуйся, Ты, солнечного святые Троицы света, выну просвещающее озарение. Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче. О чудотворче преславный и заступниче всем нам во всяких бедах и скорбях скорый и причудный, богомудрый Отче Сергие, нынешнее наше прими приношение, и богоприятным Твоим ходатайством умоли Господа силу свыше православному нашему воинству на сопротивные подати, и нам всем того благодатью очистившимся от гиены избавитеся, и грядущее в небесех благая учите вопиющим Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
преславный, и заступниче всем нам во всяких бедах и скорбях, скорый и причудный, Богомудрый Отче Сергие, нынешнее наше прими приношение, и богоприятным Твоим ходатайством умоли Господа силу свыше православному нашему воинству на сопротивные подати, и нам всем того благодатью очистившимся от гиенны избавитеся, и грядущее в небесех благая улучите вопиющим Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О чудотворче преславный, и заступниче всем нам во всяких бедах и скорбях, скорый и причудный, Богомудрый Отче Сергие, нынешнее наше прими приношение, и богоприятным Твоим ходатайством умоли Господа силу свыше православному нашему воинству на сопротивные подати, и нам всем того благодатью очистившимся от гиены избавитеся, и грядущее в небесе благая улучите вопиющим Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангелов Творец, предуведевый по самовластному чистого сердца Твоего изволению, всеусердствующий Его воли исполнение, еще во чреве матерни трикратным возглашением показатя миру истинного служителя быть и святые Троицы, и научи всех вопить и Тебе сице. Радуйся, прежде век, яко имаши верный раб Христов быть и предусмотренный. Радуйся, того наше время во блаженное и небесное жилище предуставленный. Радуйся от чрева Матерня на службу небесного Царя, яко воин, хотящий верен Ему быть и призванный. Радуйся, яко благодатью Божию оправданный. Радуйся не точью России, но и всей вселенной прославленный. Радуйся трикратным Твоим ночлевем, возглашением родителей всех слышащих удививый. Радуйся по рождении своем постное иноческое житие показавый. Радуйся от соста матерня воздержание чудные явивый. Радуйся, яко среду и пяток млека никак же вкусивый. Радуйся, родители благих, добрый и избранный плод. Радуйся, радости скорбящим и милости с верою в Тебе, просящим подать Ему. Радуйся, печали злых во всяких приключениях гонителю. Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче. Возбранный от царящим Господа Иисуса, данный России воевода и чудотворче предивный, преподобие Отче Сергие, прославляющим и прославшего Тя славы Господа, благодарственное пение воспеваем Ти, ибо молитва
устами Твоими от нашествия иноплеменных и скорбных обстояний нас присно избавляешь и, яко имеешь дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи да заемти. Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче. По преподобному и богоносному отцу нашему, Сергию игумену Радонежскому и всея России чудотворцу, в умилении сердец помолимся. Преподобне Отче наш Сергие, моли Бога о нас. О священное главо, преподобне Отче, преблажение Авва Сергия Великий, не забуди убогих Твоих до конца, но поминай нас во святых Твоих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо Твое, еже сам упасу еси, и не забуди посещать и чад Твоих. Моли за ны, Отче священный, и за дети Твоя духовные, яко имея дерзновение к небесному Царю, не примолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовью чтущих Тя. Поминай нас недостойных у престола Вседержителева, и не пристай, молясь о нас ко Христу Богу, ибо дана Тебе быть благодать за ны молитеся, не мним, бо Тя суща мертва, аще бо и телом приставился еси от нас, но и по смерти жився и пребываешь, и не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражьих, и всякие прелести бесовские, и козни дьявольских, пастырю наш добрый, аще бо и мощей Твоих рака пред очами нашими, видимо, есть всегда, но святая Твоя душа с ангельскими воинствами, со бесплотными лики с небесными силами, у престола Вседержителя предстоящий, достойно веселиться, ведуще бо Тя воистину, и по смерти живо суща, Тебе припадаем и Тебе молимся, еже молитеся о нас всесильному Богу, о пользе душ наших, и спросите время на покаяние, и невозбранном прийти от земли на небо, мытарств же горьких, бесов воздушных князей и вечные муки избавитеся, и небесному царствию наследником быть и со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и с пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.